I was Hmm. I was failed in Was failed a 10th class exam. 10th class exam. Not attend the schools regularly. As Uh, I did not attend Oops, the school. regularly. ఓకే. అందుచేత మా నాన్న పెంచండి. Reason my father Hmm. therefore Therefore my father has beat with me. has bet me. మళ్ళీ జాయిన్ చేశారు. And again And I joined me again. ఈసారి 550 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాను. this time I will get This time I got తెచ్చుకున్నాను. This time I got 544 that time అసలు ఇప్పుడు కాదుగా. That time I got 550 marks. ఓకే. అప్పుడు మా ఫాదర్ నన్ను ఎంసెట్ రాయించాలని అనుకున్నారు. After my father has decided to My father has decided to join the MSET. decided to join me in the MSET training. ఎంసెట్ అంటే గ్యాప్ ఉంటుందా? EAMSET. EAMCET. అదే ఏంటి ఎలా ఉంది అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను కూడా. EAM CET. అవును సార్. ఓకే. మైండ్ పనిచేయట్లా. ఓకే ఫైన్. After MSET తర్వాత బీటెక్. After I got rank in MSET. After I got rank MSET. ఏం చేశారు? I joined in BTech. ఓకే. అక్కడ నేను డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యాను. అక్కడ నేను వేర్ ఐ పాస్డ్ in distinction. డిస్టింక్షన్. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో I got a job in campus. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యి డిలైట్ లో జాబ్ వచ్చింది. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యి డిలైట్ లో జాబ్ వచ్చింది. I got selected in campus interview. Select and got job in
Right. Delight. Okay, fine. Next. Active, inactive. Come on. Active, inactive. Active is change. I am active in Teams meeting. I am active. No, sir. Meeting. I am Oh. client meetings, not Teams, client meetings. Oh. Client meetings. Who has explained? Oh. Who has explained project? About the project, huh? No, sir. About the project. Hmm. I make a note. Huh? I make a note. Okay. Who has about the project? I made I made a note. after After I was explained to our colleagues. okay, about the project. So I made a note and later I explained it to my colleagues. Okay. Colleagues. This is not colleagues. Colleagues. Yes, sir. Okay. ఇంకా We share the information. we share. Let them మిగతా వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇద్దాం. Okay, sir. యా, మీరు ఎవరు? వెంకీ కదా మాట్లాడేది? యా, ప్రశాంత్ అండ్ అమల, ప్లీజ్. యు ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ టుడే. ప్రశాంత్ అండ్ అమల, అవుట్ ఆఫ్ మ్యూట్ నుంచి బయటికి రండి. చెప్పండి. యా, ప్రశాంత్, కంటిన్యూ. Active, sir. యాక్టివ్, ఎస్. NTR is very active, sir. ఎన్టీఆర్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్. ఇందులో Interviews. ఇంటర్వ్యూవా? Interviews are ఇంటర్వ్యూస్. పెంచండి. ఎన్టీఆర్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎందుచేత అంటే ఈజ్ క్యాపబుల్ క్రియేట్ షార్ట్ స్టోరీస్ ఇన్ నో టైమ్. అప్పుడే షార్ట్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసి చెప్పగలడు ఇన్ నో టైమ్. ఓకే, చెప్పండి.
యూజింగ్ ఇన్యాక్టివ్. యా ఒకటి చెప్పేశారా, అయిపోయిందా? చెప్పాలి. కమల మీరు కూడా. యా వెంకీ యూ కంటిన్యూ. సార్ చెప్పండి. నేను క్లాస్ మిస్ అయ్యాను సార్ ఇప్పటి వరకు. అటెండ్ కాలేదా మీరు? ఓకే ఓకే మా బాబు ఏడుస్తూ ఉండే బాగా. ఓకే 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 సారీ సార్. ఓకే పర్లేదండి. ఇన్యాక్టివ్ కానీ యాక్టివ్ కానీ చెప్పండి సెంటెన్సెస్. పర్వాలేదు. Can I tell? యా ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Inactive, sir. యా ఇన్యాక్టివ్. Chahal is inactive in the ground. Who? Chahal is చాహల్. yes, sir. Chahal is inactive in the cricket ground. The Okay. cricket. Okay. He did not Because he did not he did not walk. He did not run he did not run fast. run Did not- fast. And he gave so many runs when he stands. He gave so many runs. Whenever Where he yes, sir, stands. వేరే ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటి? when he stand when he stands in the ground. అంటే అర్థం సో మెనీ రన్స్ ఇచ్చాడు అతడు Yes, ఉన్నప్పుడు అతడు ఉన్నప్పుడు sir. అంతేగా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే అంతా పాస్ట్ లో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వద రావాలి. అప్పుడు చాహల్ వాజ్ ఇన్యాక్టివ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ బికాస్ హీ డిడ్ నాట్ రన్ ఫాస్ట్ అండ్ హీ గేవ్ సో మెనీ రన్స్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. అందుచేత ఏం చేశారు? అతన్ని Therefore, పంపించి వేరే వాళ్ళని రీప్లేస్ చేశారు. yes, sir. సో Some he was replaced by someone. replaced by some. Okay. Yeah. One more. Admit, అంగీకరించటం. Admit. I admit when my manager said anything Okay. regarding work. Regarding Okay. I don't argue with him. I don't argue.
We explained. If we not, we explained. If we explained each other, sir. Explain. We explained each other. Any topics. When? Any topics. When please remove when any topics. Okay, explain each other. Any topics రాదుగా అలాగా. Every topic. We discussed. We discussed. We discussed each other. On. ఏదో ఒక టాపిక్ అని చెప్పాలి. On project work. On project work. Okay, fine. Okay. So what about today? ఈ రోజు ఏమనిపించింది మీకు? Really great, sir. If we continue, ఏంటంటారు? it's really great, sir. If we continue this 10 to 15 days, definitely will be speak, sir. ఓకే. ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేయగలిగితే మీరు డెఫినెట్ గా మాట్లాడగలరు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. సో ముందు స్ట్రక్చర్స్ చెప్పినప్పుడు అవన్నీ ఫాలో అయ్యారు కదా? Yes, sir. అవన్నీ మరి ఏమన్నా వచ్చాయా? కొన్నన్నా గుర్తున్నాయా? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. ఫైన్. ఓకే. సో మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే తప్పకుండా, అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక వర్డ్ ఇక్కడ వొకాబులరీ బిల్డింగ్ అంటారు. వొకాబులరీ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి? బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఒకదానిపైన ఒకటి, అంతేనా? బిల్డింగ్ అంటే అంతే కదా. అట్లాగే మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ ని Yes, sir. వివిధ రకాలుగా రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాక్టివ్ అనేది ఒక వర్డ్ తీసుకొని ఒక 15-20 సెంటెన్సెస్ చక చెప్పేయాలి. అలా ఇన్యాక్టివ్ ఒక 10-15 సెంటెన్సెస్ చక చెప్పేయాలి. అట్లా ఒక వర్డ్ బిల్డ్ చేసుకుంటా ఉండాలి మనం. అదే వర్డ్ బిల్డింగ్, లైక్ బిల్డింగ్ అన్నమాట, అంతే. బిల్డింగ్ ఎలా అయితే ఒకదానిపైన ఒకటి అంతస్తులు వేస్తామో అదే విధంగా మన యొక్క వొకాబులరీ కూడా అలాగే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా ప్లస్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్, ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎన్ని వొకాబులరీ ఉందో మనకు తెలియదు. బట్ హైయెస్ట్, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వొకాబులరీ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా మీకు? No, sir. హైయెస్ట్ వొకాబులరీ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్. షేక్స్పియర్ కి 18,000 వొకాబులరీ తెలుసా ఆయనకి? ఆయన చదివింది ఎంతో తెలుసా? 10th. ఆయన చదివింది 10th. కానీ ఎన్నో నాటకాలు, ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్, షేక్స్పియర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు జాన్ మిల్టన్. మిల్టన్ కి 9,000 వొకాబులరీ తెలుసు. ఎంత? 9,000. ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి. 9,000 ఎక్కడ? 18,000 ఎక్కడ? 9,000 ఎక్కడ? తర్వాత వర్డ్స్వర్త్ ఎంత చూడండి? 8,000 వొకాబులరీ. అంటే మీకెంత? అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? అంటే అంత గొప్ప వాళ్ళు, పుస్తకాలు రాసే వాళ్ళకే 8,000 9,000 తెలిసింది అంటే మనకెన్ని తెలుసు కౌంట్ చేసుకుంటే? అది.
అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఎన్ని ఎక్కువ తెలిస్తే, అంటే ఎంత ఎక్కువ వొకాబులరీ తెలిస్తే అంత యూటిలైజ్ అనేది మీరు చేయగలుగుతారు అనమాట. దట్ మీన్స్ ఓకే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటాను.